I would like to go to our final. This just today, youngest who's giving it to also the storytelling about his story, and then we will go to Sheikh Babikr to conclude. And I have really enjoyed it, and I can tell you, huge positive feedback responses from family. And I think there's lots of questions, but there's one question I have seen it being from Rakin talking, even Ismail. It's been repeated a couple of times. I will leave this to Sheikh Babikr, which is random stabbing. They said, all this is great, but do you believe there is a random stabbing? Your child will just go out to Tesco, someone will kill him. So we will leave this maybe to be taken by Sheikh, because this is all is Ghada wa Ghadar, like maybe this is another Ghada wa Ghadar maybe. So there is lots of questions. Now, Ahmed Abdeldaim, I will let him talk now before. And I have to say, Mani said this earlier. He said there is, when he started, because we need to really, not just ending with a positive message, but it's true, we have lots of positive messages. Mani said earlier, and the police officer said, everyone here said, I think the same, what's Mani is being conquered along all of you. There are so many talking, we are talking about the little struggling, but not the many who are successful. In terms of successful in passing through this difficulty. In Sudan or where we come from, we didn't go through these challenges. We don't know knife crime in Sudan when we were in school, really. We know bullying, we know everything, but I can't remember in Sudan when I was in school, our parents ever had any issues to do with knife. There's no knife crime, for example. So when we came here, it's new to me. But Ahmed, I have always have many examples, and it's not because he's here. As I said in Badri, Malik, and in Isra, every time I can give you 10 examples. I gave you example earlier about Luda, Abu Imad Abu Sab'a, I gave you about Ibtihal, and I can go on and on, give you a list of boys and girls. I met them in London or in Brighton or in Edinburgh. Great in terms of, they didn't go through gang, they didn't need to go and steal money to buy drugs or brands. They went to university, they graduated. And Ahmed, what I like him, Ahmed is still a youngest, although I don't want to make him very young, not very old, but he's a man with 2 kids, if you don't mind me saying that. He's married, he got 2 kids, he's now a family man at young age. So he went through a proper way. He studied in London, difficult school, he will talk himself. So let's take you as a final perspective, but I promise you, every time we come to these sessions, we will bring at least 3. There's plenty of them we can bring. So Ahmed, share with us your experience, and then we go to Sheikh to conclude. اتفضل يا أحمد. Shukran. I'd like to speak in Arabic, ideally, if that's okay, with everyone that's present, just engage a lot closer with the audience we're targeting. أنا هتكلم بالعربي، والموضوع اللي إحنا بنتناقش فيه عنده 2 streams. تمام؟ معلش يا أحمد، أنا خليك تعرف نفسك، وري نفسك أنت اتخرجت من وين، قريت من وين، وبعدين واصل. أنا أحمد عبد الدايم، تربيت في لندن، مشيت لويلزدن هاي سكول. أنا عارفك يا بروف ما كنت عايزنا identify exactly المدرسة، لكن معلش بس عشان نوري extent of the challenge my mom and dad had faced. والحاجة دي أنا الليلة كأب جد فهمتها، يعني شنو التضحية اللي قدموها أبوي وأمي واللي قدمها أبوي يعني، وطبعا أمي لحد كبير، بس يعني أبوي برضو كان very close. ومن العادة نحن في أسرنا الواحد كسودانيين بيكون نحن close لأمنا وكذا، بس الحمد لله يعني الواحد محظوظ إنه كان close لأبوه وأمه، لدرجة إنه أخوي حتى لما كان بتواجهه المشاكل وكذا كان عادي بيجي لأبوي وأمي، وأنا كذلك. ما كان في أي نوع من البارية أو في أي نوع من يعني إحنا شايفين في صعوبة. وحتى خالي ضياء بذكره متعمد الحاجة دي لأنه كان قريبين مننا جدا جدا في المشاكل اللي واجهتنا والتشالنجز اللي واجهتنا. طيب حاجة عليكم بس تعريفك أسع. الحمد لله يعني عندي لونج كارير في البانكينج، في الفاينانشال سيكتور. عندي الحمد لله يعني involved في شركتين الحمد لله، فالحمد لله يعني كله تمام يعني. كانت التشالنج كانت عظيمه جدا جدا. بس برضو في حاجه ثانيه انا عايز ارسمها، انه يعني ابوي وامي خلونا متسامحين مع الواقع بتاعنا، انه ما في مشكله اذا ودينا كريسماس كارد في الكريسماس في نفس الوقت انهم مسيحيين ولا مسلمين ولا كده يعني. كان في تسامح كبير جدا مع الحاجه اللي حوالينا. وكانوا دائما ابوي بيذكرنا بيقول لي يعني لفظه بالضبط كان بيقول لي احنا طلعتكم من بؤره فساد،
الا وهي السودان يعني. فنحن we knew what we're here for, we knew what we want to go and get. والحاجه في حتى في المدرسه we were very focused. ابوي وامي علمونا انه كيف الواحد يكون very smart بالتشالنجز الواحد اللي بتواجهه. يعني في حاجات كثيره قد ما تطرقوا لها الناس يعني وما قادر I can't emphasize enough كل الكلام اللي يتقال هنا how true it is and how factual it is and I wish أنا بتمنى إنه الناس يعني تسمع بصورة دقيقة جدا جدا للكلام اللي اتقال هنا لأنه ده حقيقة. يعني أنا بقول لكم من أنا زول مشيت المدرسة في حاجة اسمها البلاي جراوند رولز. أنت لازم يفتن، عرفت كيف؟ فأنت مثلا لو أبوك وأمك مثلا من باك جراوند يعني مثلا إنه ما غنيين كفايه، ما لابس ديزاينات، ما لابس نايك، ما دي من الحاجات اللي واجهت الواحد. يعني انت كيف تتغلب على الحاجه دي؟ لانه يعني في الحقيقه يعني احنا من الاول ما كنا كلنا لابسين ديزاينرز واماني والليفاي جينز وات هاف يو. فدي حاجه يعني مهمه انه يعني زرعوا فينا الاول ابوي وامي الثقه فينا، نكون مسامحين والثقه فينا انه يعني اتس اوكي يعني انه ممكن ما نكون لابسين ديزاينرز او مره ممكن ديزاينرز مره ما ديزاينرز. دي من الحاجات يعني اللي واجهتنا. بعدين يعني الواحد يتعامل بذكاء حتى يعني من ناحيه انه عاده ممكن يجيب بولي عادي يعني ممكن يجيب بولي، ممكن اي حاجه تحصل وانت كيف تتعامل فيها بذكاء. فانا I always knew انه I always show strength لكن never allow it to escalate enough انه to become a problem. بعدين انه ما ممكن الواحد يكون عايش في مثلا في من غير يعني هضطر اذكر اسامي، يعني ما ممكن انت تكون عايش مثلا في الاريا بتاعت هارلسدن and you expect يعني هسه الحته renovated is better لكن يعني back in that time يعني انت you didn't expect your kids to come through يعني مشاكل بتاعت درايس جانجز، مشاكل بتاع طعين، دي كلها حاجات كانت بتحصل عادي كثير كثير كثير. بعدين الاولاد ذاتهم والبنات يعني بيكونوا عايشين شخصيتين الواحد بيشوفها، يعني مثلا الشخصيه اللي بيواجهوا بيكون في البيت والشخصيه اللي برا البيت. لكن الحمد لله انا بشوف انه ابوي وامي اجتهدوا في الحته دي انه اتس اوكي. يعني انا كنت شايف انه مثلا انا فخور اني سوداني وذاته رسموا لنا الشخصيه اللي احنا المفروض نكون ماشيين اتجاهها من الاول من خلال الكتب اللي ابوي كان بيخلينا نقراها. يعني a lot of reading we've done يعني growing up وكده. يعني كنا بنمشي اللايبرري every Saturday مع ابوي وبنختار الكتب بتاعتنا what inspires to ensure we always we maximize on school and utilize all the opportunities we have في المدرسه عشان انه احنا ننجح وكده. بعدين يعني زي ما قلت يعني برجع لكم دائما للواحد انه you are the product of your environment. فما ممكن مثلا انت تكون عايش تعيش في هارو رود ويكون في لطف مشاكل وداير اولادك يكونوا يعني من غير ما تديهم الاكويبمنت انهم يقدروا يتغلبوا على الحاجه دي. فانه لازم يعني الاباء اساسا لازم they have to take an active role في الحته دي. يعني انا كنت يعني كثير كنت برجع لابوي وامي ولحد يعني حتى الجامعه وبعد الجامعه يعني دي العاده يعني لاصغر ديتيلز كنت عادي واحد بيتناقش وبيقوم بيقول لك اعمل كده ما تعمل كده فدي كانت حاجه عظيمه جدا. بعدين الناس المفروض برضه تخد في بالك حته انه الكبار بينحرفوا فما بالك بالصغار اللي ما بيعرفوا حاجه. فتكنيكلي سبيك انا والله ادفايس انه مثلا من الحته دي المفروض يكون في يعني مثلا يكون في دروس او يعني في parenting guidance يعني من A to Z بالنسبه للناس. يعني مثلا ما كل الناس بيعرفوا يعني يكونوا good parents لكن again this falls in the responsibility of an educated. Prof. Allam who always says that يعني المفروض ال educated and enlightened should take quite an active role. عرفت يعني انه يكونوا close يعني انه يزكوا علمهم وكذا انه يكونوا واضحين في الحكايه دي ويساعدوا الناس اللي ما بيعرفوا او ما قابلوا الحاجه دي. بعدين يعني انا بالنسبه لي يعني I couldn't wait to get home. يعني كنت يعني دائما الواحد بيكون يعني هابي انه يمشي البيت لانه بيلقى كل حاجه. فما لازم يعني انه بس برضو الناس يعني كاباء المفروض يعني يشجعوا اولادهم انه يخلوا كل حاجه هم محتاجين لها وبيحبوها في البيت ومعاهم وعندهم ويكونوا قريبين جدا جدا منهم. يعني ما يفكروا انه يعني ما يدوا سبب انه الولد يكون برا وكذا. يعني دائما الحاجات يلقوها في البيت. يعني حتى لو لا قدر الله let's be frank يعني if they take any drugs or they take whatever they should be comfortable انه يكونوا قاعدين في البيت. الحل ما انك تطردهم، ما الحل انك تشاكلهم، الحل انك انت تمشي للجهات المختصه الصحيحه اللي تساعدك انك تتغلب على المشكله دي. يعني ما بمحارته. بعدين ما في شيء في انه مثلا في يعني مثلا يعني تمشي لسايكاتريست تمشي دي كلها حاجات ما شينفول. بالعكس يعني انت بتساعد في النهايه ابنك. who cares about the rest of the world how they perceive you whatever they think of you. انت عندك مشكله حقيقيه في البيت وانت لازم تواجه المشكله دي. يعني الواحد ما يكون الشيء. بعدين
قصه انه التعليم ومعرفه المجتمع دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني الاباء very far from يعني من الانتجريشن في حد ذاته. انا وانا ريفير انتجريشن في الحته دي يعني انا فيل يعني ماي داد I was lucky لانه ابوي اساسا يعني فيه شويه باك جراوند انه قرا في اوروبا وكده فعارف الحاصل شنو. فكان يعني الادفايس بتاعه دائما سبوت اون سيم يعني وميزاته يعني في الحته دي. بعدين يعني انه في يعني في مشاكل مثلا قصه البوليس قصه البتاع يعني مثلا في البلاي جراوند مثلا بيقول لك shameful to be a snitch و whatever لكن هي it's not about being a snitch و it's not about يعني ما في حاجه زي كده. انت كيف كأبو كأم كيف انك تعرف تسكي انك تتعامل مع البوليس. يعني اي زول يتربى في البلد دي في لندن بالذات انا ما بعرف خارج لندن البوليس ده بكون وقف 3-4 مرات. انا شخصيا توقفت ما اقل من 4 مرات تفتيش يسالوك من تفاصيل دقيقه. فانت كيف تكون تتعامل مع الحاجه بصوره ايجابيه مع الحاجه اللي قدامك دي يعني كان بوليس كان بتاعه ما في شيء في الحاجه دي يعني نهائي. فدي برضه حاجه مهمه جدا جدا. بعدين في برضه مشاكل حقيقيه انا بفتكر انه بس برضه الناس يعني ما تطرقت لها يعني من الناس قصه انه كيف يعني الابناء وكده يعني في مشاكل مثلا بتاعت حليل في مشاكل بتاع حياه في مشاكل حقيقيه موجوده الاباء ما بيكونوا عارفين. انا شخصيا من خلال المدرسه كنت بتكون عارف انه البنت كده ولا الولد ده كده ولا كده بس هم ده ريزولت لشنو بيمشوا للناس اللي ما المفروض يمشي لهم كحل المشاكل بتاعتهم. حتى مثلا قصه الجانجز وكده يعني هم in order for them to target الشافع target them زي ما ذكروا قبل شويه من البرايمري سكول او السكندري سكول عشان مثلا يوزعوا لهم مخدرات او يعمل لهم وبيدوه شنو بيدوه انه يكون كول في المدرسه او يكون عنده الجير السبورتس جير وات ايفر الاب والام ما قدروا يشتروها عليه. فعشان الحاجه دي تحارب لازم الاباء يكونوا very close للابناء ويقدروا يفهموهم وما يحاربوهم. ولازم المنتاليتي بتاعت السودان غير المنتاليتي بتاعت هنا. فانت لازم تكون عارف انك الحاصل شنو انك تتعلم تكون عارف تكون قريب. يعني الابناء لا يلاموا. انا بالنسبه لي هم الاباء انه انت كيف انك يديليفر في الحياه لانه الابناء في النهايه بيمشوا بالحاجه الانفايرمنت اللي خدتوا فيها. فاذا انت ان دينايل هم حيكونوا ان دينايل وحتكون في انقسامات اكيد في الحاجه دي. بعدين ثاني يعني always about يعني انا ابوي واحده من الحاجات اللي كان بيستخدمها انه مثلا دائما he promoted really القصه بتاعت نلعب تشيس تكون very smart. يعني في كتب زي ما ذكرت كثيره قريناها يعني عن الفلاسفه الاسلاميين زي الادريسي ابن سينا how these people have come through وهو التشالنج اللي مروا بها. ويعني في اكثر من 25 اسلام يعني احنا قرينا اللي كتبهم وورانا الريل البوزيتيف سايد يعني الجابر بن حيان طلع الجبره الحياه دي كلها. ف this is all يعني kind of one package يعني I'm very grateful for today as a يعني زي انا ابو حسيت بقصه انه يعني التعب اللي تعبوه ابوي واتمنى انه يعني I don't fail my kids يعني. فالواحد هنا not pointing fingers but more like انه it's okay to ask for help and to seek assistance في الحاجه دي. فده انا كده. طيب يا احمد شكرا لك والله ده فيري بوزيتيف مسج. وبعدين شكرا لك انك ذكرت وربنا يرحم والدك وامك واكثر من مره يعني. برضه ده دور مهم دارين نجي له يوم ان شاء الله مع متخصصين لانه انا اب بس لكن ما بعرف الحاجه الكلام ده ناس انتصار ولا ثالثه دي يجي يتكلموا في يوم انه ذاته الاطفال الشباب دي عندهم دور انه يسمعوا لاهالهم دي. واحنا ده برضه عايز له ناس متخصصين نتكلم فيه. شكرا لك جزيلا يا احمد وربنا يوفقك. بنحلم بفضاء أوسع بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بنحلم بفضاء أوسع بنحلم بزمن أجمل بلاد
ممتد لحد حدود الحد، وطن لا في